وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول وصلاة ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأكوان سيد محمد بن عبد الكريم سمان المدني وإلى قطب العلوم أبي حمد محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ يزيد البستاني وإلى روح الإمام الشافعي وإمام الرافعي ثم إلى روح قطب الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البندري الشيخ محمد كشف الأنوار من هدي إسماعيل البني والشيخ سيد أمين القطبي وإلى سيد الشيخ سيد محمد الملكي ثم إلى روح الشيخ محمد شرعنا عبدنا البندري الشيخ محمد سلمان وإلى روح أبي محمد أمين بدني ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله تغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعفانا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا وإياهم والحاضرين الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم الحاضرين في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يدخلنا والحاضرين جنة الفردوس على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم
وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Halaman 7. Kita bulik sedikit lah. Faslun, ini satu pasal pada menyatakan hukum qadha hajat dan istinja. Ketahui olehmu hai talib bahwasanya adalah bagi qadha itu 3 hukum. Pertama sunnat, kedua makruh, ketiga haram. Maka qadha hajat yang sunat itu yaitu menutupi kepala tatkala qadha hajat besar atau kecil, dan menghadirkan air atau batu akan istinja, dan mendahulukan kaki kiri tatkala masuk ke jamban atau ke WC, dan mendahulukan kaki kanan tatkala keluar daripada jamban. Jikalau qadha hajat di padang sekalipun dan bertungging serta mendudukkan kaki kiri dan menjauhi daripada segala manusia, kira-kira tiada keciuman baunya. Jadi qadha hajat itu ada 3. Ada qadha hajat hukumnya adalah sunat, yang kedua ada hukumnya makruh, yang ketiga ada hukumnya haram. Jadi yang pertama yaitu sunat. Sunat sebelum kita qadha hajat yaitu membaca, nak masuk ke dalam sini, Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maka artinya itu, ya Allah, sungguhnya aku berlindung dengan rahmat-Yan daripada kejahatan jin, yang jin laki-laki yang ada di dalam musik dan jin perempuan. Jadi bilainya kita nang masuk ke dalam jamban itu lalakian, nang menghadapinya yaitu jin bibinian. Bila bibinian jin lalakian. Maka oleh sebab itu kita jangan sampai balawas-lawas di dalam WC. Selama di dalam WC kita disunatkan yaitu dalam hati ingat lawan Allah. Ya kah? Dalam hati jangan untung. Ingat dalam hati jangan Semalam sudah kita bicarakan tentang adab-adab ketika hendak masuk ke dalam WC. Kita ulanglah, ada tersalah ya Allah. Nah, yaitu pertama ketika kita hendak menuju ke dalam WC, ingatakan WC itu adalah tempat syaitan. Mendatanginya jangan buka-buka, pelan-pelan, kecuali kadang lagi kita menahan. Nah, boleh kita cepat, ya kah? Boleh kita cepat. Nah, kemudian tadi sebelum kita masuk ke dalam WC, dahulukan membaca doa tadi, ya kah? Baca doa. Hukumnya membaca doa itu adalah sunnah. Nah, kemudian yaitu waktu kita qadha hajat jangan sampai kita yaitu waktu bihira atau bakami basan sandar. Nah, makanya nyaman benar lah. Bila bihira itu nyaman benar bersandar ya Allah lah. Nah, itu jangan ya kah? Sebab bila kita ketika qadha hajat kita bersandar itu karena kita mewarisi yaitu muha kita kadida bercahaya atau dilihat orang tuha. Ada yang umur 35 salawi ya kah? Nah itu
Jadi oleh sebab itu ketika qada hajat jangan sampai kita sandar. Yang kedua akibatnya apa? Parut kita ganal. Ada hakim minum kada juga ya kah? Kada banyak juga tapi diberi penyakit yaitu parutnya ganal. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi, jangan sampai kita meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Nah kata itu adalah duduknya syaitan. Ini bedongkok ya. Cuman di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ketika kita bakamih lah berbeda dengan ketika kita bihira. Kalau kita bakamih kita duduknya persis duduk nang kaya nang bubuhan maimbal ada Allah maimbal nah kayak jadi betis kiri ini didudukinya betis kanan mbak deket itu jadi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ya bakamnya kita kemudian jangan sampai kita meletakkan kepala di atas dua lintuh mangalamun ya kah mamanya jangan juga sebab bilanya kita kayak itu kita akan diberi penyakit yaitu senantiasa parut kita sakit. Kadang apa sakit ya Allah makan tut kada ya Allah sakit sampai membawa ke mati. Kemudian hendaklah kita membanggang kemaluan kita di antara anak jari tangan sampai selesai ketika kita bakamih. Ya semalam dicontohkan nih yang kemaluan kita yang sebenarnya. Nah, kita jakah ikuti. Jangan buka. Itu gara-gara nang si otoh tolo ini nyala sehingga manusia hibak di dunia. Orangnya tuli ya kah tapi harus benar ya kah. Bisa Ustadznya misalnya luar biasa ya. Kayak kalah gara-gara si tuli itu hibak dunia. Ya nah kemudian itu cara kita qada hajat. Adapun untuk bibinian itulah yaitu cara perempuan ketika membuang air kencing atau bakamih hendaklah ia meletakkan ujung-ujung jari tangannya tangan kirinya di atas ari-ari maka itu perbuatan untuk supaya bakamihnya tiis. Nah kalau bibinan semalam bakamih hendaknya yaitu berapat pintuhut dapetakannya kah supaya air kencingnya jangan tahap. Kemudian adapun lagi perempuan maka hendaklah ia merapatkan ujung daripada dua lintuhut yang satu kepada yang satu agar air kencing satu keluar jadi supaya keluarnya tuh rata untuk bibinian. Nah kemudian di antaranya lagi larangan ketika qada hajat jangan sampai kita bersikat gigi di muka luang jamban. Ya kah? Jangan. Karena apa? Bilanya kita bersikat gigi di muka jamban nih jambannya kah? Di muka lawang jamban tuh bersikat gigi di situ. Akibatnya apa? Pertama yaitu kita diberi panglupa rancak kadai keringat. Kemudian menjadikan buta. Bisa mata kita tak akibat bersikat gigi di depan pintu jamban. Kemudian jangan memaus hingus ketika qada hajat maka akan mengakibatkan tuli atan behira atau bakamih kalau mau singus ya kah akibatnya apa itu talinganya tuli jadi bila hendak tuli talinya ikia orang jurang ke mana ya jurang ke mana
Mending bekucak dorong mengiau ya kah? Tatap kada mendengar. Itu akibat orang itu ketika qada hajat membuang hingus. Kemudian jangan membulak-balikkan utas karena syaitan bertempat di dalam itu utas dan akan diganggunya. Kalau dia mengisi nah aja. Kantangan kada berana ya karena ya kah waktu qada hajat. Nah, karena di utasnya tuh besarang iblis. Kemudian hendaklah ia apabila selesai daripada qada hajat cepatlah berdiri dan keluar, maka akan menjadi penyembuh daripada segala penyakit. Di antaranya yaitu penyakit susah pakir. Jadi supaya kada susah, kada pakir, bila sudah qada hajat cepat-cepat berdiri keluar daripada jamban. Bila hendak susah, bagaimana lalawasi jamban sambil berukuk mangitik. Ya Allah. Nah, kemudian hendaklah mendinding kepalanya kayak tadi. Nah, kepala kita tutup, tapi supaya dengan langit, artinya ba'atap, maka Allah akan menghujani dengan rahmat dari 7 lapis langit ke seluruh badan kita. Artinya dapat ilmu laduni, ya kah? Dapat rahmat Allah ketika kita qada hajat, kepala kita menutupi supaya jangan sampai ada betutup dengan langit nih, ya kah? Kemudian apabila selesai qada hajat hendaklah ia berdiri dengan tangan kanan. Barang siapa mengerjakan seperti ini, Allah berikan kepadanya ilmu kebatinan atau ilmu ma'rifat. Jadi qada hajat ada dapat ilmu ma'rifat. Kalau ketika inya berdiri daripada qada hajat tangan kanan nih, maka tangan kanan kita berdirinya tangan kanan ya menahani. Itu. Kemudian janganlah ia membersihkan kemaluan dengan tanah karena nanti tanah tersebut akan membalas pada waktu di akhirat. Jadi bila kita qada hajat jangan sampai tanah karangan kita sapuakannya kah? Kalau batu itu boleh, tapi kalau tanah jangankan kaina di waktu di padang akhirat inya menuntut kenapa aku diulah jadi untuk membersihkan qada hajatnya dituntutnya kan kita jangan. Nah, itu jangan. Kemudian janganlah ia membunuh nyamuk atau samut atau kutu. Nah, ya kah? Kemudian jangan juga melontarkan benda bakas dipakai beristinja. Banyak kita beristinja pada benyu. Lalu tisu. Nah, imbah memalit atau membasuh kemaluan yang kita di muka, lalu kita buang tadi tisu itu ke tempat yang kita behira atau bakami. Kalau kita tagawin ke itu apa akibatnya? Maka akibatnya yaitu giginya senantiasa berulat, giginya bau dan tidak berhenti sakit di gigi dan sering masuk angin. Ya kah? Artinya rancak pangantutan lantaran yaitu qada hajatnya pertama yaitu membunuh nyamuk dan lain-lain dan melontarkan benda bakas beristinja. Akibatnya giginya yaitu baulat. Kemudian jangan berdiri kecuali celananya sudah terikat. Jadi sebelum
kita berdiri itu salawar kita sudah kita puruk. Jadi tangan kanan menahani hendak berdiri, tangan kiri yaitu menarik salawar. Jadi nang nyaman tuh bila qadha hajat tuh betapi betilanjang ya kah. Jadi nyaman gak ada lain lagi. Amun besalawar tangalih ya kah. Nah itu. Nah kalau kayak itu caranya, maka di dalam parutnya cacing apabila pada sampat berdiri memuruk salawar, maka parutnya cacing dan sering keluar darah sehingga sampai ke mati. Itu amalan orang ketika selesai qadha hajat kada sampat memuruk salawar. Ya kan ada sampat memuruk salawar. Kemudian janganlah ia mengerjakan sesuatu pekerjaan seperti memutung kuku dan mencabut kumis dan lain-lain. Jangan ia jamban kedua, janganlah ia memejamkan kedua matanya sebab akan mewarisi sifat munafik. Jadi bila hendak mempunyai sifat munafik, yaitu ketika qadha hajat baik bakami atau bihira matanya bapak jam ya kah. Nah itu karena diberi sifat munafik. Sebab manusia ada 3 golongan. Pertama golongan beriman, yang kedua golongan munafik, dan yang ketiga golongan orang kafir. Itulah diantaranya yaitu adab-adab ketika qadha hajat. Kemudian kita teruskan. Sebelum kita meneruskan ada pertanyaan Ustaz Bian? Tidak? Ustaz? Tidak? Ya. Kemudian dan sunat membaca ketika selesai kita qadha hajat, Ghufranaka Allahumma allazi azhaba 'annil aza wa 'afani, tatkala keluar daripada jam. Dan qadha hajat yang makruh itu seperti qadha hajat besar atau kecil pada air yang tenang dan pada air yang sedikit mengalir. Jadi makruh kita qadha hajat besar atau kecil di tempat air yang sedikit, yang kada banyak nih, atau air yang tenang. Arti tenang itu bersih, ya kah? Dan pada air yang sedikit yang mengalir mengalir pada yang tanah pada tempat mereka itu bercerita, melainkan pada tempat mereka itu buat maksiat, maka harus qadha hajat bisa. Artinya ketika qadha hajat di tempat itu adalah tempat orang bercerita berkisah-kisahan, itu hukumnya makruh. Umpamanya kita ini jambannya kah, lalu di higa jamban ini ada orang berkisah-kisahan di higa jamban nih, nah itu disidin hukumnya makruh, ya kah, kada boleh di higanya ada orang bercerita berkisah, nah yang kada boleh itu kada boleh. Atau tempat maksiat, mamanya di higa jamban berpacaran Ustaz nih, mamanya di higa jamban berpacaran ya kah, kayak kada ada lagi tempat ya kah, atau berpacaran di atas kuburan, ada aja juga gitu ya kah. Berduduk pulang di kuburan berlayuan ya kah, mereka dia nang keluar orangnya ya kah, itu kada boleh, haram itu ya kah, haram. Ya kah, jadi melainkan pada tempat mereka itu berbuat
maka harus qada hajat. Nah, kecuali jazidin pamannya di situ ada orang tempat bermainan, boleh kita hirai jazidin. Yang bihira di situ. Asal kita waktu bihira situ orangnya kadadaan. Amun yang hatan mainan kita bihira di situ, habis kita kabetisan kita buka ya kah? Ya kah? Lalu kuai mamanya rumah di belakang mamanya pahumaan ya kah, atau tempat nang kebun ya kah? Nah di situ mamanya ketujuh permainan orang ya kah? Nah kita hirai atau supaya ini tuh kada ketujuh berada di situ kulit wadai nang daun tuh apa? Statement pais. Nah pais tuh. Jadi pais andeki di tempat orang pemainan niscaya bilainya ketujuh di situ yang bakalah yang terus ya kah? Yang terus tuh. Andeki kulit pais ujar orang bahiri gitu ya kah? Kalau kuai ya kah? Jadi di rumah kita kah ada pemainannya kah? Dan lagi makruh qada hajat di bawah pohon kayu yang berbuah yang dimakan buahnya. Pohon kuini atau hampalam atau pohon pisang. Nah jangan bihira di situ ya kah? Ya jamaah. Kalau kuai ya kah? Nah apagara hukumnya aja makruh ya kah? Makruh ya kah? Jangan ya kah? Kalau kuai ada kalau ini namanya bihira kita di situ. Jangan. Kalau kupin ada orang lah anak menaung di situ. Ya kah? Kasihan orang. Ya kah? Nah kemudian dan qada hajat yang haram itu qada hajat besar atau kecil dengan disengaja membawa suatu yang ada tersurat di dalamnya nama Allah dan nama Nabiullah dan nama malaikat, dan qada hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Haram hukumnya. Jadi ketika kita bahira tabawa Al-Quran atau surah Yasin ya kah? Pemanya Quran nang halus toh. Sudah terbiasa maandak Quran di kantong ya kah? Nah itu kalau nya pemanya sudah termasuk ke dalam misi, keluar cepat-cepat anak Qurannya kak. Kemana kak dulu sementara ya kah? Macam siapa tapacul sudah salawar ya kah? Salawar sudah tapacul pemanya bakia wah ya kah? Orang di luar keluarkan tangannya kan, nah ambilkan Quran ya kah? Asal orangnya sudah masih bau udu ya lah, masih bau udu balong qada hajat ya kah? Bapaknya bawa HP pangnya. HP itu kan terkadang biasa kalau ada ya surah Quran ya kah? Bolehlah aja. Kira-kira boleh loh Ustaz Bian. Membawa HP, nang di HP itu ada juz Al-Quran nang 30 juz tuh. Bolehlah dibawa lah HP-nya. Pon amun aktif. Boleh lah aktif. Maksud aktif itu dihidupi lah. Dihidupi. Kira-kira Ustaz Sufyan ya. Amun inya kada diaktifkan nang bunyi anunya nih. Bunyi nang pemanya kalau ada panggilan ada bacaan Al-Quran. Nah itu haram ya kah? Jadi jangan diaktifkan. Amunnya pemaja di situ pang tertulis 30 juz Al-Quran, bolehlah dibawa kau isi lah. Ustaz, bolehlah. Selama kali dibawa, andai kata dibuka apa? Ada apa aplikasinya? Sudah bentuk. Ya. Apa bedanya orang hafal Al-Quran masuk ke dalam misi? Bolehlah. Orang hafal Quran masuk ke dalam misi? Bolehlah. Kira-kira berbeda lah lawan tadi lah. Dan aplikasi itu deh.
Dibuka aplikasinya. Tapi kan dia tampak tertulis lah. Ada tampak tertulis. Tapi di dalam mati ada aja terbuka. Lalu waktu kita ada hajat itu ada tulisannya lah. Ada kalau seandainya di waktu pada hajatnya kata sekali kan masih yang kayak gini. Artinya itu ada bapak. Iya. Seandainya terbuka. Itu yang kada boleh ya kah. Nah, jadi bila ada tulisannya ya kah kada boleh. Tapi bilanya hilang sudah tulisannya ada pak. Kenapa? Karena mun diharamakan pamannya Al-Quran apa yang di dalam HP itu tulisan Al-Quran 30 juz habisan orang yang hafal Quran nggak dia kawa masa akademisi Allah sebenarnya ya kah artinya bu boleh aja ya kah boleh aja sepanjang di dalam misi ini ada bacaan untungnya aman hatinya ada bapak ya kah bapak ya kah nah ya kah. Nah itu hukumnya haram atau membawa tulisan nang ngaran nabi ya kah atau tulisan nang ada situ ngaran pak malaikat ya kah maka hukumnya haram atau ketika kita berhira kami menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu waspada benar ketika kita mengolah rumah nang terpenting sesudah mengolah rumah itu apa nah kira-kira nah wisi itu yang penting ya kah. Nah yang kedua adalah tempat kita beribadat. Amun rumah kada bau wisi kayak apa kisahnya ya kah. Jangan sampai itu ya kah. Jadi wisi itu. Nah kemudian wisi itu pulang Allah banyunya itu nah di antara kita nang kita berhira itu usahakan 2 kilan lebih tinggi daripada tempat kita qadha hajat. Kenapa? Kalau ketika kita berbasuh lalu terparancing keadaan situ nah bisa menyakah ada sah lagi kita qadha hajatnya itu disebut air mustakmal. Atau membelakanginya adalah atau apa tadi nama Allah dan nama malaikat dan qadha hajat menghadap kiblat atau membelakangi dia dengan kubul atau dubur. Kubul itu adalah di muka atau dubur itu burit. Jika tiada berdinding yang kebilangan antara yang qadha hajat dan kiblat dan qadha hajat di atas kuburan dan di dalam masjid. Nah ya kah? Dan sunat qadha hajat itu bahwa jangan menghadap angin dan jangan pada suatu yang yang takar supaya tiada kembali najisnya pada suatu yang takar lah takar supaya tiada kembali. Jadi waktu kita berhira itu jangan sampai kita menghadap angin. Kenapa? Supaya baunya tahi itu janganlah, supaya jangan keciuman. Yalah. Tiada kembali najisnya kepada suatu daripada badannya. Atau berhira pas angin nang dari situ ya kah? Dikira nang mentaplok kugur sakalnya pas marikit di dalam murid pulangnya. Iya lah ke angin ke deresan ya kah. Ya kah. Kepada suatu daripada badannya dan
kainnya, dan jangan ia berkata-kata, jangan sampai ketika kita hajat bepandir, kecuali kalau kita waktu itu banyak kada hajat di Batang, mas ada orang lamas anak, nah kita wajib berucapnya, ayo tolong itu orang lamas, wajib kita bepandir. Amun kada ada lain pada untuk menyelamatkan, jangan sampai kita bepandir. Semalam ada akibatnya ketika kita bepandir nih, waktu kada hajat ada ya kah akibatnya. Kemudian dan lagi sayugianya jangan datangkan diangkatkan kain dengan habisnya, melainkan sedikit dua. Jadi waktu kita bahira jangan sampai dibuka sekali, pemenya betapih ya kah, buka sekali gitu ya kah, jangan ya kah, sekadarnya aja supaya atau bersalawar tadi ya lah, jangan sampai, kecuali kita bapak cuma saja sekali ya kah. Diangkat hingga sampai duduknya kepada tempat qada hajat, maka melainkan ia daripada mengangkatkan dia. Artinya pakaian kita itu jangan sampai talukop ke tempat kita qada hajat. Dan demikian lagi menggugurkan kain tatkala hendak berdiri, hendaklah sedikit dua hingga sampai kepada berdiri betul, maka selesailah ia daripada menggugurkan dia. Bermula istinja yaitu wajib atas tiap-tiap yang qada hajat menghilangkan najis dengan air yang mutlak. Arti air mutlak itu air nang kada pernah dipakai, atau dengan batu yang suci atau barang suatu pada makna batu daripada tiap-tiap benda yang baku, lagi suci, lagi tiada dihormati ya kah. Benda yang dihormati apa namanya? Kira-kira benda yang dihormati, apa kira-kira benda yang dihormati ya? Itu jangan dipakai ya Sidin. Nah, ketika qada hajat. Dan sunat istinja itu dengan tangan kiri dan makruh dengan tangan kanan. Dan jika ada istinja itu dengan air, maka sunat menghilangkan segala, sunat menghimpunkan segala anak jari tengah, lalu ditindihkan kepada duburnya. Jadi makamih nih yang lanan, ya kayak tadi tingkat kita sambil dipusut ya kan, dipusut gitu. Nah itu. Dan lagi sunat mendahulukan membasuh kubul ketika kita bahira makamih. Sunat kita sebelum membasuh burit ini kamalan di muka dulu dibasuh, sunat daripada dubur. Dan menggusukkan tangannya pada tanah atau barang sebagainya. Setelah itu maka dibasuhnya akan dia dan mempercikkan air kepada sarawal atau kain. Jadi kita kami itu sunat tebanya tuh kita basahi salawar kita ya Allah. Jadi bila ada yang pernah keluar, anggaplah nang keluar itu adalah bakas banyu tadi. Ini kalau orang nang kada diberi penyakit selisil baul atau bakami kada tis. Nah, itu caranya. Jadi basahi salawarnya tuh.
Syahdan. Sakit lagi lah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وأصحابه وأولاده وبارك وسلم أجمعين. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من هول النار. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا وعيوب ما علم عنا ولا تذهب بركاتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا من البارين بك، ومن البارين برسول الله، ومن البارين بمشايخنا، ومن البارين بالوالدين. اللهم اجعلنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر واهدي وبلغ وتقبل سواء ما قرأنا وما هللنا وما صبحنا وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونودي حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى إن الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إلى أرواح سادتنا أمينة وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة الرضا
وسيداتنا فاطمة الزهراء ثم إلى رضي الله عنهن ثم إلى أرواح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدنا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبهجة والسرور على قبورهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من خفة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ويا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ويا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم ulun minta maaf inna halal minta ridha alhamdulillah masyaallah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله